नमस्ते। आप सबका पुनः स्वागत है। सूरदास जी का एक काफ़ी अर्थगम्य पद का आस्वादन आज हम करेंगे। भक्त कवि सूरदास प्रस्तुत भजन में इस संसार की नश्वरता का एहसास मानव को दिलाते हुए कहते हैं कि इस नश्वर संसार में कुछ नहीं रखा है। किसको कब कौन सा दिन देखना पड़े कुछ भी निश्चित नहीं है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण होता है। धन दौलत काया सुंदरता के लिए इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर का धरोहर समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। वे कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जे हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सबे पात झड़ जे हैं। हे मनुष्य, जिस दिन तुम्हारे वृक्ष रूपी शरीर से प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएंगे, उस दिन तुम्हारे शरीर रूपी वृक्ष के सभी पत्ते झड़ जाएंगे। जा दिन मन पंछी उड़ जे हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सबे पात झड़ जे हैं। यहाँ कवि ने मानव शरीर को एक वृक्ष के समान, तरुवर अर्थात वृक्ष के समान बताया है, जो काफ़ी वैभवपूर्ण होता है जब उसमें डालियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। उसी प्रकार मानव का शरीर भी, जिसे मानव काफ़ी सहेज कर संवर कर रखता है, लेकिन जैसे ही हमारे प्राण निकल जाते हैं शरीर भी निर्जीव हो जाता है ना। सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। तभी कवि कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जे हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के, सबे पात झड़ जे हैं। आगे वे कहते हैं, या देही का गर्व न करिए। देखो, इस शरीर के प्रति तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शरीर नश्वर है, इसलिए उस पर गर्व करना व्यर्थ है। क्योंकि जिस शरीर पर, हे मानव, तुम अत्यधिक गर्व करते हो, उसकी अंत में 3 गति होती है। देखते हैं वे 3 गतियां कौन कौन सी हैं। या देही का गर्व न करिए, स्यार काग गिद्ध खइए। या तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी मृत्यु के बाद सियार, कौवा, गिद्ध वगैरह के लिए भोज्य वस्तु बनेगी। ये इसलिए कहा गया क्योंकि बुद्धिज्म में, जैनिज्म में मृत शरीर को इस प्रकार के पक्षी जानवरों के लिए भोज्य वस्तु बनाया जाता है, ताकि उनका मानना है कि मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर से दूसरे जीव जंतुओं को कुछ उपयोग होना चाहिए। तो किसी पहाड़ के ऊपरी सतह पर जाकर मृत शरीर को रखा जाता था, ताकि वहाँ गिद्ध, सियार वगैरह उसे खा सकें। तो देखिए, हे मानव, तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे शरीर की, जिस शरीर को तुम इतना सजा धजा कर, जिसकी सुंदरता पर तुम काफ़ी गर्व किया करते थे, उसकी 3 गति संभव है तुम्हारी मृत्यु के बाद। एक तो वो है कि वो विष्ठा बनेगी। विष्ठा क्या होता है? ये जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मृत शरीर को खा जाएंगे, उसके बाद उनका जो विसर्ज्य वस्तु होगा, जो एक्सक्रीटा होगा, जो मल होगा, वो बन जाएगा तुम्हारा शरीर। यानी कि वो तुम्हारे शरीर को खाएंगे और उसे डाइजेस्ट करके उसे एक्सक्रीट करेंगे, तो वो तुम बन जाओगे। जिस शरीर के सौंदर्य पर तुम इतना गर्व कर रहे थे, वो क्या बन जाता है? पहली अवस्था तो ये है। या फिर अगर तुम्हारे शरीर को दफनाया जाएगा तो कीड़े खा जाएंगे, और अगर जलाया जाएगा तो राख बन जाएगा। तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी मृत्यु के बाद 3 गति को प्राप्त करेगा। या तो उसे गिद्ध, कौवे, सियार वगैरह खा लेंगे, और या तो फिर दफनाने के बाद कीड़े खाएंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खा लेते हैं हमारे शरीर को। या फिर अगर जलाया जा रहा है तो राख बन जाएगा। नातर
खाक उड़े है, नातर मीन्स नहीं तो, नहीं तो खाक बन जाएगा, मतलब कि राख बन जाएगा अगर जलाया जाता है। तीनों में से कोई ही होगा। इस प्रकार तुम्हारे प्राण रूपी पंछी के उड़ जाने पर तुम्हारे शरीर की अवस्था इन तीनों में से कोई ही होगा। फिर वे आगे कहते हैं, कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखे हैं। प्राण के निकल जाने पर पहले जैसी आंखों की सुंदरता और पहले जैसे शरीर का सौंदर्य या रूप रंग कहाँ दिखाई पड़ेगा। कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखे हैं। जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देखी घिनई है। और जिन लोगों से तुम इतना नेह करते थे, अर्थात स्नेह करते थे, आपके परिवार में, मित्र मंडली में, सभी जगह आप लोगों से कितना प्यार करते थे, वो आपकी मृत्यु के बाद आपके शव से घृणा करने लगेंगे। होता है ना, डेड बॉडी बन जाने के बाद लोगों के मन में एक प्रकार का भय, घिन उत्पन्न हो जाता है। औरों की बात छोड़ो, अपने कैसे हो जाते हैं। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई हैं। जिन पुत्रों को तुमने बहुत प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, देवी देवताओं से मिन्नतें मांगी जिनके लिए, वे मरणोपरांत के क्रियाकर्म में क्या करते हैं। तेहिले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फाड़ी बिखरई। शीश यानी कि आपका सिर, जिसे आप इतने गर्व के साथ उठाकर चलते थे, शीश किसी के सामने नवाते न थे। और वही शीश क्या होता है, तुम्हारे अपने बेटे तुम्हारी मृत्यु के बाद, तुम्हारे शरीर को जलाने के बाद, तुम्हारे उसी शीश को वो बांस से मार कर उसे बिखेर देते हैं। वे बांस लेकर तुम्हारी खोपड़ी पर दे मारेंगे और उसको फाड़ फाड़ कर बिखरा देंगे। शरीर के दफनाए जाने पर यूँ नहीं होता, लेकिन जलाए जाने पर अंत में खोपड़ी जो होता है, हमारा स्कल, जो ह्यूमन स्कल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसे बांस से मार कर बिखेर दिया जाता है। तो देखो, जिन पुत्रों को तुमने इतने प्यार से पाला पोसा, जिनके लिए देवी देवताओं से मिन्नतें मांगी, वो तुम्हारी मृत्यु के उपरांत ऐसा करते हैं। और घर के अन्य सदस्य, घर के कहत सबेरे काढ़ो, भूत होए घर खइए। और घर के अन्य सदस्य, परिवार, जिनके लिए तुमने अपनी सारी जिंदगी जिया, वे कहने लगेंगे कि जितनी जल्दी हो सके दाह संस्कार किया जाए, वरना कहीं यह आत्मा भूत बनकर यहीं न भटकता रहे, इस घर को खा न जाए। घर के कहत सबेरे काढ़ो, भूत होए घर खइए। जिन लोगों के प्रति आपने अपनी पूरी जिंदगी गंवाई, आपके मरने के बाद जितनी जल्दी हो सके आपका दाह संस्कार क्रिया कर्म करने के लिए वे ही परिवारजन, वे ही मित्रगण जुट जाते हैं। तो इसलिए इस नश्वर शरीर पर इतना अहंकार, इतना गर्व नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सूरदास जी मानव को जीवन की क्षणभंगुरिता एवं नश्वरता के बारे में याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अजहू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पई हैं। हे मूढ़ मन, तुम सत्संगति करो, संतों की संगति में तुम अवश्य कुछ पाओगे। देखो, संतों की संगति अर्थात एक गुरु के सानिध्य के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि उस समय भक्ति काल में नाम स्मरण के साथ ही एक गुरु का सानिध्य बहुत ही अनिवार्य माना जाता था, क्योंकि हमारे मन की अज्ञानता को दूर करने में गुरु ही तो सफल होता है। नर वपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जइए। अब वो कहते हैं, जो नर वपु, वपु यानी शरीर धारण कर, जो मनुष्य रूपी शरीर धारण करके गुरु का भक्त नहीं बनता, उसकी हालत क्या होगी। जम के मार्ग जई हैं, जम अर्थात यमराज, यमराज के मार्ग पर जाओगे। यमराज के मार्ग पर अग्रसर होना मतलब मौत का ग्रास बनेगा, अथवा जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा यम के मार्ग में ही जाएगा। कैसा व्यक्ति, जिसने मानव रूपी शरीर तो धारण कर लिया है, लेकिन जिसने सत्संगति नहीं की हो और जिसने
एक गुरु का सामीप्य नहीं जाना हो, उसकी क्या अवस्था है, वो जम के मार्ग जयी है, वो यमराज के मार्ग में ही जाएगा। और अंत में सूरदास कहते हैं, भगवंत भजन बिन वृथा सो जन्म गवई है। भगवंत की भक्ति के बिना नर तो व्यर्थ ही जीवन बिताता है। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि इस भजन में, इस काव्यांश में कवि सूरदास मानव को अहंकार से दूर रहने का उपदेश देते हैं। साथ ही अपने शरीर को नश्वर वस्तु मानकर उस पर गर्व न करने का उपदेश देते हैं, एवं मानव को इस बात से भी आगाह कराते हैं कि गुरु के असानिध्य में एवं भगवान भक्ति के अभाव में मानव यमराज की ओर अग्रसर होगा। जन्म मरण के चक्र में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को वृथा ही गंवा देगा। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस पद के अर्थ को। अब इसके മലയാളം വേർഷൻ की ओर चलते हैं. സൂർദാസിൻ്റെ ഈ ഒരു പദം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭജൻ എന്ന് പറയാം, കാരണം സൂർദാസ് ഒരു ഗായക കവിയായിരുന്നു. പാടുന്ന എല്ലാ ഭജനും പാടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വല്ലഭാചാര്യൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഗായകനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കവിയാണ് സെയിൻറ്റ് സൂർദാസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭജൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നശ്വരത, നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര നൈമിഷികമാണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ശാരീരിക സൗന്ദര്യം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മരണശേഷം ഒന്നും അല്ലാതെ ആവുന്നു. അത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഭജനാണ് ഇത്. നമുക്കതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ജാദിൻ മൻ പഞ്ചി ഉടി ജേഹേ താദിൻ തേരെ തൻ തരുവർക്കെ സബൈ പാത്ത് ഝട് ജേഹേ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം. നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ആകുന്ന പക്ഷി പറന്നു പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരണം പ്രാപിക്കുക. ആ സമയത്ത് ജാദിൻ മൻ പഞ്ചി ഉടി ജേഹേ താദിൻ, ആ ദിവസം തേരെ തൻ തരുവർക്കെ, നിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സബൈ പാത്ത് ഝട് ജേഹേ, സബൈ എല്ലാം ഇലകളും, പാത്ത് പത്തി, പാത്ത് ഝട് ജേഹേ, ഝട് ജാന എന്ന് വെച്ചാൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവുക. ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സകല ഐശ്വര്യവും നഷ്ടപ്പെടും. നിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ആത്മാവാകുന്ന ആ ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ അവസ്ഥ ആ വൃക്ഷത്തെ പോലെയാകും. എല്ലാ ഇലയും കൊഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെയാകും. യാ ദേഹി കാ ഗർവ് ന കറിയേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം, ഈ ദേഹം, ഉസ് പർ ഗർവ് ന കറിയേ, അതിൽ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഹേ മനുഷ്യ. കാരണം എന്താണ്? സ്യാർ കാഗ് ഗിദ്ധ് കൈഹേ തീൻ നാമ തൻ വിഷ്ഠ കൃമ ഹോയെ നാത്തർ ഖാക്ക് ഉടൈഹേ. ഈ ഹേ മനുഷ്യ, ഈ ഒരു നശ്വരമായ നിൻ്റെ ശരീരം, നീ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് അഹങ്കരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ശരീരം വളരെ നശ്വരമാണ്. അതിന് മരണത്തിന് ശേഷം 3 അവസ്ഥയാണ് അതിലുള്ളത്. 3 ഗതി. അത് പറയുന്നത്, ഒന്നെങ്കിൽ നിൻ്റെ ശരീരം, നമ്മൾ ഈ സ്കൈ ബറിയൽ എന്ന് പറയും. പാർസികൾ, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, ജൈനിസമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്കൈ ബറിയൽ ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ മരണശേഷം ശരീരത്തിനെ ക്ലീനാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ കൊണ്ടുവെക്കും, മലമുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സിയാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോക്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ കാഗ്, ഗിദ്ധ് എന്ന് പറയുമ്പം വൾച്ചേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ ഈ ഈ ഫ്ലഷ് ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ്. അവർ വന്നിത് ഭക്ഷിക്കും. അപ്പം നിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ, മരണശേഷം നിൻ്റെ ശവശരീരത്തിനെ ഒരുപക്ഷെ സ്യാർ കാഗ് ഗിദ്ധ്, ഇവർ ഖൈഹേ മീൻസ് കഴിക്കുക, ഇവർ ഭക്ഷണമാക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ് ആക്കുന്നത്? അത് വിഷ്ഠ ആയി മാറും. വിഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പം നിൻ്റെ ശരീരം അവർ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലമായിട്ട് മാറും, വിസർജ്യ വസ്തുവായിട്ട് മാറും. എന്നുവെച്ചാൽ നോക്കൂ, നീ വളരെ അഹങ്കാരത്തോടെ കൊണ്ടു നടന്ന നിൻ്റെ ശരീരം അവസാനം മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷാദി മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം വിസർജ്യമായി വരെ മാറും. ഇനി അതല്ല, നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ
കൃമ ഹോയെ, കൃമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൃമികൾ, ഈ കീടങ്ങൾ, അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ശരീരം ഭക്ഷിച്ച് അവർക്കത് വളമായി മാറും. നാത്തർ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഖാക്ക് ഉടൈഹെ, കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശവശരീരത്തിനെ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഭസ്മമായി മാറും. ഖാക്ക്, ഖാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭസ്മം. ഇതിലെല്ലാം സൂർദാസ് ബ്രജഭാഷയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താനേ ഇത് അൺഫോൾഡ് ആവും ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. കഹാവഹ നയൻ, കഹാവഹ ശോഭ, എവിടെ നിൻ്റെ മനോഹരമായ നയനങ്ങൾ, കണ്ണുകൾ, കഹാവഹ ശോഭ, ആ സൗന്ദര്യമൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ മരണശേഷം അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കഹാരംഗ രൂപ ദിഖൈ ഹെ, ആ രൂപസൗന്ദര്യം, എന്തോ ഒരു അഹങ്കാരമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുടിയെപ്പറ്റി, നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പറ്റി, നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനെ പറ്റി, നമ്മുടെ നിറത്തെ പറ്റി. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വളരെയധികം അഹങ്കാരം ഉള്ള കാര്യമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം. ജിന ലോക് സോഹ നേഹ കരത്ത് ഹോ സോ തോഹി ദേഖി ഘിനഹി. ജിന ലോക്, ഏത് ആൾക്കാർ നിന്നെ സ്നേഹകരത്തോ, നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവോ, സ്നേഹ സോ തോഹി ദേഖി ഘിനഹി, അവർ തന്നെ നിൻ്റെ ശവശരീരം കാണുമ്പം ഘിനഹി, അവർക്ക് വെറുപ്പുളവാകുന്നു. കാരണം ഒരു ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒരു ഭയവും ഒരു വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കഹാവഹ നയന കഹാവഹ ശോഭ, നിൻ്റെ ആ കണ്ണുകളുടെ മനോഹാരിത, നിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യം, കഹാരംഗരൂപ ദിഖൈ, ആ രൂപസൗന്ദര്യമൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു? കാരണം എന്താണ്? ജിൻ ലോകൻ സോ നേഹ കരത്ത് ഹോ സോ തോഹി ദേഖി ഘിനഹി, ഏത് വ്യക്തികളാണോ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് അവർ തന്നെ ഇപ്പം നിന്നെ വെറുക്കുന്നു നിൻ്റെ മരണശേഷം. ജിൻ പുത്രൻ കോ ബഹുവിധി പാലിയോ, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പോട്ടെ, നിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അവരെങ്ങനെയാണ്? ജിൻ പുത്രൻ കോ ബഹുവിധി പാലിയോ ദേവി ദേവ് മനൈ ഹെ തേഹിലെ ബാസ് ദിയോ ഖോപ്പടി മേ ശീഷ് ഫാടി ബിഖരൈ ഹെ. നിൻ്റെ പുത്രൻ, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ മരണശേഷം നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ബഹുവിധി പാലിയോ, വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചും ലാലിച്ചുമാണ് പുത്രന്മാരെ വളർത്തിയത്. ദേവീ ദേവ മനൈഹ, ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും എല്ലാം പൂജിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുത്രനെ ലഭിച്ചതും അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളെ പുത്രനെ വളർത്തിയതും. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ പാട്രിയാർക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പുത്രനെ ആണ് വംശം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ പുത്രനെ കാമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര്, പുത്രൻ വേണമെന്നുള്ള, അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ദേവീ ദേവന്മാരെയെല്ലാം പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പുത്രൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. പുത്രവതീ ഭവ, എല്ലാം പുത്രനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു. ആ പുത്രൻ എന്താണ്? തേഹിലെ ബാസ് ദിയോ ഖോപ്പടിയുമേ, നമ്മുടെ ശരീരം കത്തിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഈ സ്കള്ള്, വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്കള്ള് പൊട്ടത്തില്ല. അപ്പം പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്യും? ബാസ് ദിയോ ഖോപ്പടിയുമേ, ബാസ് വലിയ മുള കഷ്ണം കൊണ്ട് ആ തലയോട്ടി അടിച്ച് പൊട്ടിക്കും. ശീഷ് ഫാടി ബിഖരൈ ഹെ, ശീഷ് ശിരസ്, ആരുടെയും മുമ്പിൽ ശിരസ് കുനിക്കാത്ത നീ ശിരസിനെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തി നടത്തുന്ന നീ, മരണശേഷം പുത്രൻ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? ശീഷ് ഫാടി ബിഖരൈ ഹെ, നിൻ്റെ അതേ ശിരസ് പൊട്ടിച്ച് ബിഖർ ദേത്തെ ഹെ, അതിനെ അങ്ങ് ഛന്നം ഭിന്നമാക്കും. ഘർ കെ കഹത്ത് സബേരെ കാഢോ ഭൂത്ത് ഹോയെ ഘർ ഖൈ ഹെ. അതുപോലെ വീട്ടിലെ സദസ്യർ, നീ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചത്. അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശവസംസ്കാരം നടക്കണം. കാരണം ഭൂത്ത് ഹോയെ ഘർ ഖായിയെ, ഇനി അഥവാ ഈ ആത്മാവ് പ്രേതമായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ, കാരണം ഒരു വ്യക്തിയും ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇഹലോകവാസം വെടിയാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം കാണില്ല. അപ്പോൾ ആത്മാവ് പ്രേതമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അലഞ്ഞാലോ? അതുകൊണ്ട് ഘർ കെ കഹത്ത് സബേരെ കാടോ, വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ പറയും കഹത്ത്, അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? സബേരെ കാടോ, ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങ് ശവസംസ്കാരം നടന്നിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭൂത്ത് ഹോയെ ഘർ ഖൈ ഹെ, ഒരു പ്രേതമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അലഞ്ഞ് നടന്ന് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അജഹോ മൂഢ് കരോ സത് സംഗത്, ഹേ മൂഢനായ വ്യക്തി, മണ്ടനായ മനുഷ്യ, അജഹോ ഇനിയെങ്കിലും, കരോത് സത്സംഗത്ത്, നല്ല കൂട്ടായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല
സത്സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആൾക്കാരുടെ സഹവാസം ഇനിയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കൂ. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധു സന്യാസിമാരുടെ അറിവുള്ളവരുടെയും ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരുടെയും കൂടെ ഇനിയെങ്കിലും നീ കൂട്ടുകൂടൂ. സന്തൻ മേ കച്ചു പൈ ഹേ, നല്ല സന്തൻ, നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിൽ, ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു സാമീപ്യത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യം നിനക്ക് നേടാൻ ആകും. നര വപു ധര ജോ ജൻ നഹി ഗുരു കെ ജം കെ മാർഗ് ജയി ഹെ. നര വപു, ജിസ്നെ നര കാ വപു, വപു മീൻസ് ശരീർ, നരനായി ജനിച്ചവൻ, അവൻ ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യം അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ, നരനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തിട്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ എത്രയോ യോനികളിലൂടെ കടന്നാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പുഴു, എലി, അങ്ങനെ പല, അപ്പം നമുക്കൊരു നരജന്മം കിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യമുള്ള ജന്മമാണ്. ആ നരജന്മത്തിൽ നീ ഗുരുവിനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ, ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യവും ഉപദേശവും അനുസരിച്ചല്ല നീ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ജമ കെ മാർഗ് ജയി ഹെ. ജമ മീൻസ് ഇവിടെ യമരാജൻ്റെ വഴിയെ നിനക്ക് പോവേണ്ടി വരും. നീ മൃത്യുവും ജനനവും ഈ ഒരു മോക്ഷചക്രത്തിൽ നീ കിടന്ന് കറങ്ങേണ്ടി വരും. സൂർദാസ് ഭഗവന്ത് ഭജൻ ബിന് വൃഥാസോ ജനം ഗവൈ ഹെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂർദാസ് പറയുന്നത്, ഈശ്വരൻ്റെ ഭജനമില്ലാതെ, ഈശ്വരൻ്റെ നാമസ്മരണം അല്ലെ ഭക്തിയിൽ ലയിക്കാതെ, വൃഥാസോ ജനം ഗവൈ ഹെ, വെറുതെ ജീവിതം പാഴാക്കുകയാണ്. വൃഥ, ഈ ജന്മം കിട്ടിയത്, നരജന്മം കിട്ടിയത് വളരെ പുണ്യം ചെന്നൊരു ജന്മമാണ്. അത് ഗുരുവിൻ്റെ സംഗതി, ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യവും ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞു. കാരണം ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടും, നമുക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ അറിവുണ്ടാവും. നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ശാരീരിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലധികം മുഴുകിയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ഹേ മൂഢനായ മനുഷ്യ മനസ്സിലാക്കൂ. നരജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവന്ത് ഭജൻ ബിനു, ഈശ്വരനാമജപം ഇല്ലെങ്കിൽ വൃഥാസോ ജനം ഗവൈഹേ, ഈ ജന്മം തന്നെ പാഴാണെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാണുമ്പം വലിയൊരു പേടി ഒന്ന്, കാരണം പ്രോപ്പർ ഹിന്ദി അല്ലാത്തത് കാരണം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വേർഡ് മീനിങ്സ് മനസ്സിൽ ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ ആകമത്തെ ഒരു മീനിങ് കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അപ്ലോഡിങ്ങിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.